آج کے اس ولاگ میں اپنی سب سسٹرز کو وظیفہ بتانے لگی ہوں جس سے میری سب سسٹرز کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بے شک اللہ کے ہر کلام میں بہت برکت ہے۔ آج کے ولاگ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اپنے گھر میں، اپنے ہسبینڈ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے میں بہت ٹھیک ہوں۔ خیر ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے یہ پیارے پیارے خوبصورت بچوں سے، یہ میرا پیارا سا بیٹا ہے محمد سرار، اور ابھی جو آپ نے ایک پکچر دیکھی ہے وہ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے، زمل۔ اچھا جی، آج میں یہ ذرا تیار ویار ہو کر جو ہے نا کہیں مارٹ جا رہی تھی گروسری کے لیے، تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ میرا ڈریس کیسا ہے، اور اگر آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ میں جی ہے اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو لینے آ رہی تھی، کیونکہ یہ چھت پہ ذرا دھوپ لگوا رہے تھے، آج کل ظاہر کی باتیں سردیاں ہیں تو اس وجہ سے۔ تو یہاں اب ہم گروسری کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور یہی بس تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو آج چلتے ہیں، اچھا ہے، کافی اچھا موسم بھی ہوا ہے تو چلو چلتے ہیں۔ تو بس یہ تھوڑی بہت چیزیں لی ہیں۔ خیر آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں، جو ہے شکر الحمدللہ کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ ہماری زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی رضا لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اکثر ہم زندگی میں اتنے مسائل میں الجھ جاتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ہم ان پر شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ شکر کرنے کے لیے نعمتیں بڑھتی ہیں اور دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پریشانیوں میں اللہ سے مانگتے تو ہیں، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اچھا ایک چیز اور، کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نا آپ کی نیت بہت معنی رکھتی ہیں، آپ کی نیت بہت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا دل کا سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانی۔ یقین مانیں بہنوں، جب ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی خود حل فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ لوگ نماز بھی لازمی پڑھیں۔ نماز کی پابندی دیکھیں بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف وظیفہ کر لیں اور نماز آپ لوگ پڑھیں ہی نا۔ ایسا تو سب کو ہی پتہ ہوگا کہ یار ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مطلب نماز بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں، اللہ کے لیے ٹائم نکالیں، نماز پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح صبح کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عشاء کے بعد کریں، عصر کے بعد پڑھیں، یعنی جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے نا تو آپ یہ وظیفہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ کر سکتی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں، آپ مطلب بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں یا آپ جو بھی کچھ کام کر رہی ہیں، جیسے گھر کا کوئی کام، جیسے آج کل مٹر چھیلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ بیٹھ کے مٹر چھیل رہی ہوں تو اس وقت آپ پڑھ لیں، تو آپ کچھ بھی مطلب جو ہے نا کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ یہ پڑھ سکتی ہیں وظیفہ۔ اچھا جو وظیفہ ہے نا وہ آپ نے روزانہ آپ نے کم سے کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ آپ کا جتنا دل چاہے آپ جتنا پڑھ سکتی ہیں آپ اتنا پڑھیں۔ کوئی اس میں مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نے 500 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے یا 200 مرتبہ پڑھنا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کم سے کم آپ 100 مرتبہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی جتنی مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھیں۔ تو وظیفہ اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے 100 مرتبہ شکر الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اب وہی بات ہے کہ آپ 100 پڑھیں، 200 پڑھیں، 500 پڑھیں، 1000 پڑھیں، وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ چلتے پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، کوئی مطلب اس میں جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے نا یقین مانیں آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے مسئلے کیسے حل ہو رہے ہیں، کیسے وہ آسانی میں جو ہے نا تبدیل ہو رہی ہیں، آپ کی تمام مشکلیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور میں نے خود یہ وظیفہ کر کے دیکھا ہے۔ میں ایسا نہیں کہوں گی کہ آزمایا ہوا ہے، جیسے میں باقیوں کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، کسی بھی مطلب ولاگنگ کی یا کچھ بھی مطلب ولاگ دیکھ رہی ہوتی ہوں نا تو اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتی ہیں کہ جی میں نے خود آزمایا ہے۔ دیکھیں میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ کو آزمایا نہیں جاتا۔ ہماری کیا حیثیت یار کہ ہم اپنے رب کو آزمائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو
मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने आज़माया है वज़ीफ़ा या ये है या वो है, बस मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। और इसी तरह से मैं आपसे भी कहूँगी कि आप लोग भी अपने अल्लाह पर यकीन रखें। यकीन बहुत ज़रूरी है। आप अपने अल्लाह पर यकीन रखेंगे ना, आपका खुद ब खुद मसला हल होता जाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, तो मैं ज़रा मार्च से आई थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा क्यों ना अपनी हेल्थ की भी जो है ना, अब ध्यान रखना चाहिए हेल्थ का भी। तो मैंने ये ऑरेंज जूस बनाया था अपने लिए। मैंने सोचा कि यार अपना हेल्थ का भी जो है ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, इनके साथ अपना ख़्याल रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी लड़कियों, बहनों, कि आप लोग अपना भी ख़्याल रखा करें, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अपने लिए ना तकरीबन पूरे दिन में से आप 10-15 मिनट निकालें, जिसमें आपने अपने ख़्याल लाज़मी रखना है। इसके साथ-साथ आपको जो है ना अपनी स्किन का भी ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग वो चीज़ें खाएँ जिससे जो है ना आपकी स्किन भी खुद ब खुद निखरे। क्योंकि देखें, अक्सर मैंने व्लॉगिंग्स में देखा है कि जो है ना कह रहे होते हैं जी आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, आप वो वाली प्रोडक्ट यूज़ करें, इससे जो है ना आपका कलर जो है ना ठीक हो जाएगा, इससे आपको रिंकल्स नहीं होंगे, एक्ने दूर होगी। लेकिन मेरा जो पर्सनली है ना, कि आप अपना डाइट भी अच्छी रखें। अपनी डाइट अच्छी रखेंगी ना, तो आप खुद ब खुद जो है ना परफेक्टली ठीक हो जाएँगी। ऐसा है कि आप अपनी क्रीम्स भी यूज़ करें, ये नहीं है कि यार आप प्रोडक्ट्स यूज़ ही ना करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती मैं। प्रोडक्ट्स भी यूज़ करो, लेकिन उसके साथ-साथ जो है ना आप अपने खाने-पीने का ध्यान भी रखो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहनों, एक बात बहुत ज़रूरी है, जब दिल पुरसुकून होता है तो इसका असर चेहरे पर भी आता है। बहुत ज़्यादा टेंशन, नाशुक्री और मनफी सोच, ये सब हमारे स्किन और हेल्थ को ख़राब करती हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि अपने हेल्थ का ख़्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, साफ़ ग़िज़ा खाएँ और नींद पूरी करें। जब हम शुक्रगुज़ार होते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है, और दिल हल्का हो तो चेहरा खुद ब खुद खिल जाता है। दिल हल्का होने का मतलब ये है कि हमारे दिल के अंदर शिकायतें कम हो जाती हैं, जलन, हसद, मायूसी और आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। और बहनों, जब दिल के अंदर बोझ कम होता है तो इसका असर सीधा चेहरे पर नज़र आता है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग बहुत सादा होते हैं, महंगी क्रीम भी नहीं लगाते, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सी रौनक होती है। ये रौनक शुक्र, सब्र और दिल के सुकून से आती है। जब हम हर वक्त टेंशन में होते हैं, हर बात परेशान, हर बात पर शिकवा, तो सबसे पहले हमारी नींद ख़राब होती है, और नींद ख़राब हो तो स्किन भी ख़राब हो जाती है। डार्क सर्कल्स, चेहरे की थकन और बेरौनकी, ये सब दिल के बोझ की वजह से होती है। लेकिन जब हम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर दिल से शुक्र अदा करते हैं तो हमारा ज़हन पुरसुकून रहता है, और पुरसुकून ज़हन इस स्किन के लिए सबसे बड़ी नेमत है। एक छोटी सी आदत बना लें, जब भी पानी पिएं दिल में एक वक्फ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें। आप खुद फ़र्क महसूस करेंगी, आपका दिल भी खुश होगा और जिस्म भी ताज़गी महसूस करेगा, क्योंकि शुक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल और अमल दोनों से होता है। शुक्रगुज़ार औरत हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करती। वो ये नहीं कहती मेरे पास ये क्यों नहीं, वो कहती है या अल्लाह जो दिया है इस पर शुक्र है। ऐसी औरत का चेहरा कुदरती तौर पर पुरसुकून और नरम लगता है, क्योंकि अंदर का सुकून बाहर झलकता ज़रूर है। याद रखें, जो नूर आपके दिल में है वो सिर्फ चेहरे से नहीं झलकता, बल्कि आपके रवैये, आपके अल्फाज और आपके अमल से भी झलकता है। और इस नूर को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यह है शुक्र अदा करना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना अपने दिन को खूबसूरत बना देता है और दिल को हल्का कर देता है। ये छोटे छोटे शुक्र के लम्हे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आपके दिल का नूर और भी रोशन कर देते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइबर और लाइक मुझे हौसला देता है, और मैं आपके लिए मज़ीद ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों का साथ मेरे साथ हमेशा बरकरार रहे। तो आज से हर दिन अपने दिल को नूर को देखें और शुक्र अदा करना ना भूलें। याद रखें, नूर और शुक्र मिलकर आपकी ज़िंदगी को रोशन और सुकून भरा बना देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मेरा वेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।